اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل نمبر 5، دولت مندوں اور غنیوں کے سلوک کے بیان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کے لیے کچھ حاصل کر اور اپنے دنیاوی حصے کو نہ بھول جا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی کر، اور روئے زمین پر فساد کو پسند نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جسے حلال مال ملے اور وہ اس پر فخر وغیرہ نہ کرے، صلہ رحم کا خیال رکھے، اپنے فرض کو ادا کرے اور ہمسایوں کی مدد کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح منور ہوگا۔ اور جسے حرام مال ملے اور اس پر فخر کرے اور اترائے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ واضح رہے کہ دنیاوی مال و دولت اور جاہ و حشمت سیڑھی کی طرح ہے، جس سے اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں اور نیچے بھی اتر سکتے ہیں۔ بس اسی مال و دولت کے ذریعے بہشت کے درجات اور قرب حق بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی کے وسیلے دوزخ کے درجے بھی خریدے جا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دوری بھی نصیب ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سعادت کی کیمیا گری کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کے لیے کچھ بنا لے۔ اس دنیاوی مال و دولت سے انسان کا حصہ وہی ہوتا ہے جو راہ خدا میں صرف کیا جائے، نہ کہ جو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، کہ نہ انہی کے پاس رہتا ہے اور نہ اس کا ثواب ہی اللہ تعالیٰ سے ان کو ملتا ہے۔ راہ خدا میں صرف کرنے کی شرح خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، یعنی جسے حلال مل جائے اور اس سے اپنی آبرو قائم رکھے اور اس کے ذریعے خلقت سے بے پرواہ رہے اور طمع کی بے عزتی نہ اٹھائے اور اس کی عزت سے قناعت کرے اور صلہ رحم ادا کرے۔ خویش دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی جس کی مدد مال و دولت سے کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور مال اللہ کی حب پر رشتہ داروں کو دیا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دوسرے دینی خویش، جیسا کہ فرمایا ہے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، دینی اخوت کا صلہ رحم بھی واجب ہے، اور اس اخوت کی تفصیل خود فرمائی ہے۔ قریبی، یتیم، مسکین، مسافر، سوال کرنے والے اور گرفتار، اور اس سے اپنا قرض ادا کرے۔ جو فرمایا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس مال سے حقوق اور قرضے کو ادا کرے، یعنی اگر اس مال میں کسی کا حق ہو یا اس پر قرض ہو تو ادا کرے، اور زکوٰۃ اس کے مستحقوں کو دے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے مفصلہ ذیل باتوں سے بچے، دکھلاوا، فخر، تکبر، رفت ڈھونڈنا، ایذا دینا، احسان جتلانا، امید، شہوت، لاف، مکر، جھوٹ، دھوکہ وغیرہ، کیونکہ یہ سب ثواب قبول زکوٰۃ اور صدقہ کو باطل کر دیتی ہیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے، ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو، ایسے شخص کی طرح جو محض دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں کئی ایک اور حقوق بھی ہیں، جیسا کہ فرمایا ہے، اور ان کے مال میں محروم کا حق ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہیں، اور دوسرے جو فرمایا ہے، یعنی مال سے ہمسایوں کے حقوق ادا کرو، کیونکہ ہمسائیگی کے حقوق بہت سے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جبرائیل مجھے ہمسایوں کے لیے وصیت لاتے، یہاں تک کہ مجھے اس بات کا گمان ہوا کہ شاید ہمسایہ کو وارث نہ قرار دے دیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے اپنے ہمسائے کی عزت کرنی چاہیے۔ واضح رہے کہ دنیاوی مال و دولت در حقیقت کیمیا کے لیے تانبے کی طرح ہے، جسے اکسیر کا علم حاصل ہوگا۔ جس قدر اس کے پاس تانبا زیادہ ہوگا اسی قدر وہ زیادہ سونا بنا سکے گا۔ اکسیر کا علم یہ ہے کہ تانبے سے سیاہی، کدورت، ہلکا پن اور بے ثباتی نکال دی جائے، اور سرخی، صفائی، وزن اور ثبات اس میں پیدا کی جائے۔ جب اس میں یہ صفات ہوں گی تو خالص سونا بن جائے گا، 1 کے 700 بن جائیں گے۔
दुनियावी मालो दौलत का भी यही हाल है। इसमें भी चंद एक बुरी सिफात हैं। अगर उनको निकाल कर उनकी जगह चंद अच्छी सिफतें पैदा की जाएं, तो गोया अक्सीर हो जाता है। और दुनियावी फानी माल के तांबे हैं। नेकी की ऐसे ही 10 नेकियां मिलती हैं, यहाँ तक कि उनकी तादाद 700 तक बढ़ जाती है के मुताबिक सादत अब्दी और दौलत सरमदी के खालिस होने की खासियत पैदा हो जाती है। दुनियावी मालो दौलत में हस्ब झेल 10 बुरी सिफात हैं। अव्वल, तुग़यान यानी सरकशी, यानी अगर इंसान अपने तई बेनियाज समझे तो सरकशी करता है। तुग़यान के मानी फरमाने हक की मुखालिफत करना और हक से दूर होना है। दोम, बगी कि अगर अल्लाह ताला अपने बंदों का रिज़्क़ वसी कर देता है तो बेशक वो रूए ज़मीन पर बगावत करते। बगी के मानी बंदों और शहरों पर जुल्म और फसाद करना है। सोम, एराज कि और जब हमने इंसान को नेमत दी तो उसने हमसे रूगर्दानी की। एराज के मानी अल्लाह ताला से रूगर्दानी करना है, जैसा कि ये सिर्फ फिरौन में थी। माल और मर्तबे के घमंड में आकर कहता था, क्या ये मुल्क मिस्र मेरा नहीं, और क्या ये नहरें मेरे महलों के नीचे नहीं बहती। चौथे, तफाखुर कि तुम आपस में एक दूसरे पर फख्र हासिल करना चाहते हो। तफाखुर के मानी है हम असरों पर फख्र हासिल करने की ख्वाहिश करना और यारों से बढ़ने और आला होने की ख्वाहिश करना। पांचवें, तकासुर कि तकासुर के मानी है ज्यादती माल पर घमंड करना और अल्लाह ताला से गाफिल होना। छठे, मशगूली के अनकरीब ही पीछे रह गए हुए देहाती तुझे कहेंगे कि हमको तो मालो असबाब और हमारे अहलो अय्याल ने रोक रखा था। मशगूली के ये मानी है कि इंसान मालो दौलत के जमा करने और उसकी हिफाजत करने और दुनियावी मुरादों, नफसानी लज्जतों और हैवानी ख्वाहिशों में उसे खर्च करने में उम्र बर्बाद कर दे और अल्लाह ताला की इबादत और नजात और दर्जात के हासिल करने से महरूम रहे। सातवीं, तब्जीर कि बेशक फजूल खर्च शैतान के भाई होते हैं। इसराफ के ये मानी है कि अल्लाह ताला की रजामंदी और उसके फरमान के बरखिलाफ माल सर्फ करने में फजूल खर्ची की जाए। जाओ मनसिब के लिए माल जाया किया जाए, शोहरत और लोगों की वाह वाह की खातिर माल खर्च किया जाए, कमीनों, बदकारों और जालिमों को खर्च दिया जाए, और आखिरत, मौत, हयात, तराजू, पुलसिरात और सवाब व अजाब को फरामोश कर दिया जाए, और अल्लाह ताला की हैबत व अज़मत और कहारी व जब्बारी से बेखबर रहना और उसकी मेहरबानी, इनायत, रहमत और लुत्फ पर बगैर ताहत किए या गुनाह से तौबा किए मगरूर हो बैठना, ये तमाम मुसीबतें हैं जो साहिब बाल को दुनियावी माल दौलत से पहुंच सकती हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बेमंजिला दुश्मन के हैं। बस जिस साहिब दौलत की मदद नेक वक्ती करे और तौफीक इलाही उसकी मददगार हो, वो शरीयत की अक्सीर तरीकत के हाथ से माल दौलत के तांबे पर डालता है तो मंदरजा बाला 10 नुकाइस रफा होकर 10 अच्छे औसाफ जो इनके नकीस हैं पैदा होकर वही माल दौलत ऐन कबूलो कुर्ब हक और दर्जात व मर्तबा की ज्यादती का सबब हो जाता है कि साले मर्द के पास साले माल का होना बहुत ही बेहतर है। वो 10 खासियतें हस्बे झैल हैं। पहले ये कि अगर सारा जहान भी उसकी मलकियत में आ जाए तो भी उस पर मगरूर ना हो और उसकी तरफ आंख उठा कर न देखे और यही ख्याल करे कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की मलकियत है। दिल को खुश करने की गर्ज से उसकी तरफ न देखे ताकि उसमें सरकशी ना आ जाए, और नेज ऐसा करने से पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबियत पाई जाएगी। जबकि उस सिदरा पर छा रहा था जो छा रहा था यानी नूर, उस वक्त भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर ना किसी तरफ को बहकी और ना जगह से उचटी। दूसरे, इफ़्फ़त जब खुद पाक दामिन होगा तो अपने पर और दूसरों पर जुल्म व फसाद को जायज नहीं रखेगा। तीसरे, तवज्जो मैं अपना रुख जमीन और आसमान के पैदा करने वाले की तरफ करता हूँ। अपने आप को और अपने मालो मुल्क को अल्लाह ताला के वास्ते रखे और सबकी दोस्ती से मुंह फेर कर अल्लाह ताला की दोस्ती का रुख करे और सबको दुश्मन जाने और दुश्मन को दोस्त के हासिल करने की खातिर खर्च कर दे कि अहले जहान के परवरदिगार के सिवा बाकी सब वो मेरे लिए दुश्मन है। चौथे, शुक्र अगर तुम उसी की इबादत करते हो तो उसका शुक्र बजा लाओ। इससे मुराद सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह देना ही नहीं बल्कि हकीकी शुक्र इस बात का नाम है कि खुदा के दिए हुए माल से उसकी राह में खर्च करना, अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक
और अपना इज्ज जानना और अल्लाह ताला की बेनिहायत नेमतों का शुक्र बजा लाना है। 5वें तवाज़ो, जिसने अल्लाह ताला की खातिर तवाज़ो की उसका मर्तबा अल्लाह ने बुलंद किया। तवाज़ो उसे आप पहचानने से पैदा होती है। पहले अपनी हालत पर नजर करे कि शुरू में कतरा नाचीज था। इस कतरे से बढ़कर जो कुव्वत, शौकत, औजार, असबाब, मालो नेमत, जाहो हुर्मत, अक्लो दानाई, इल्म और मारिफत, सबको अल्लाह ताला की इनायत, मेहरबानी और नेमत और रहमत समझे। इसके सबब लोगों पर तकब्बुर, फखर, डींग और घमंड न करे, ताकि इस नाशुक्री के इवज उससे ये आरायतन दी हुई चीज ले न लें। अगर तुम नाशुक्र गुजारी करोगे तो याद रखो मेरा अजाब बहुत सख्त है। 6, सखावत। सखावत एक दरख्त है जो बहिश्त में उगता है। सखावत की हकीकत यह है कि माल को अपने आप से दरेक न रखे। उसका माल वही है जो राह खुदा में दे ले, ना वो कि जमा करे। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा कराम को फरमाया, तुम में से कौन ऐसा शख्स है जो अपने माल को अपने वारिस के माल से ज्यादा दोस्त रखता है? सब ने अर्ज की कि हम अपने माल को वारिस के माल की निस्बत अच्छा समझते हैं। जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा माल वही है जो आखिरत के लिए बेचो, और तुम्हारे वारिस का माल वो है जो इस जगह छोड़ जाए। 7वें, फरागत। ऐसे लोग भी हैं जिनको खरीदो फरोख्त जिक्र इलाही से रोक नहीं सकती। फरागत इस बात का नाम है कि मालो मुल्क हाथ में रखे, ना कि दिल में, बल्कि दिल को हक ताला की याद में मशगूल रखे, ताकि ऐसा करने से वो हक से दूर न जा पड़े। अल्लाह ताला ने इंसानी कालिब दिल तो नहीं बना रखे, और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुझे फरागत हो तो मेहनत उठा और अपने परवरदिगार की तरफ माइल हो। जिनको खरीदो फरोख्त और लोगों की बातचीत याद इलाही से बाज नहीं रख सकती, उनको अल्लाह ताला रिजाल के लफ्ज से पुकारता है। रुबाई। अगर मालो दौलत वाला इस जिंदगी में मौत के दर्जे को बवजह मशगूली नहीं पहुंच सकता, तो अपने मालो दौलत से उन लोगों की मदद और तरबियत करे जो इस दर्जे को पहुंचे हुए हों, और उनके लिए फरागत और दिल जमी के असबाब मुहैया करे, ताकि उसकी मदद से जो दर्जा वो हासिल करें उसका सवाब उसके नामा अमाल में लिखा जाए, और उनकी मोहब्बत और खिदमत की बरकत से उसको उन्हीं का कर दें, और उन्हीं के साथ उसका हश्र करें कि मर्द उसी के साथ होगा जिससे वो ज्यादा मोहब्बत करता है। 8वें, तकवा। जो तुम में सबसे बढ़कर मुत्तकी है वही अल्लाह ताला के नजदीक तुम सबसे मुअज़्ज़ज़ है। तकवा के ये मानी है कि हराम माल, मुश्तबा लुक़मे, हराम शहवत, नफ्स की रौनत, बद इखलाकी और फरमाने हक की मुखालिफत से परहेज करे, और अवामिर, वाजिबात और फराइज के बजा लाने में बड़ी कोशिश करे, और नेक इखलास की कोशिश करे, ताकि जो कुछ वो करे रिया, मकर, हीले और लोगों की वाह वाह से पाक हो। 9वें, कव्वाम। और वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं, ना कंजूसी। उनकी दरमियानी हालत को कवाम कहते हैं। कवाम के मानी है इतदाल को निगाह रखना, ताकि खर्च करते वक्त फजूल खर्ची ना की जाए और ना ही कतर किया जाए। इसराफ का ये मतलब है कि अल्लाह ताला की रजामंदी के बरखिलाफ हिस्से नफ्स की खातिर खर्च किया जाए, ख्वाह एक लुकमा ही हो। और कतर का ये मतलब है कि जहां पर अल्लाह ताला के फरमान और रजा के मुताबिक खर्च करना चाहिए वहां खर्च ना किया जाए। और कवाम इतदाल का ये मतलब है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हुए मुबालिगा किया जाए, गोया खुद मुजस्सम माल है, सब राह खुदा में सर्फ कर दे, जैसा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था। और जो दे सके उसमें तकल्लुफ और रौनत न करे, खाने पीने, रहने, सवारी, असबाबे खानादारी और मालो मता में मयाना रवि का ख्याल रखे, ताकि ऐसा न करने से महजूब न हो जाए। 10वें, तस्लीम। रजा अल्लाह ताला का बड़ा दरवाजा है। तस्लीम का ये मतलब है कि जिस तरह अलस्तु बिरब्बिकुम के अहद के वक्त नफ्स और माल को अल्लाह ताला के हाथ बेचकर बहिश्त खरीदी थी, आज तस्लीम करे, क्योंकि तस्लीम का वक्त आज ही है, ताकि जब कयामत को बहिश्त की तस्लीम का मौका हो तो वो भी तस्लीम करे कि बेशक अल्लाह ताला मोमिनों से उनकी जाने और माल इस वास्ते खरीदता है कि उनके वास्ते बहिश्त है। नफ्स व माल तस्लीम करने का ये मतलब है कि नफ्स व माल को अपनी मलकियत न ख्याल किया जाए,
بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا مالک جاننا چاہیے، اپنے تئیں صرف خرچ کرنے والا سمجھنا چاہیے، اور خلقت کو اللہ تعالیٰ کے بندے جاننا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے بذات خود خلق اللہ کی مصلحت اور بہتری کے لیے قول و فعل سے کوشش کرنی چاہیے، اور فرمان حق کے مطابق ان پر خرچ کرنا چاہیے، اور کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے تئیں ان کا تابع دار خیال کرنا چاہیے، اور روٹی کپڑا خود خرید کر انہیں دینا چاہیے، اور اپنے تئیں ایک اتنا بندہ خدا خیال کرنا چاہیے، اور کسی پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، اور جو شخص احسان کو قبول کرے سمجھے کہ ایسا کرنا مجھ پر واجب تھا، الٹا اس کا احسان مند ہو، اس واسطے کہ وہ مدد کر کے اسے قیمت میں بہشت دلاتا ہے، تاکہ قیامت کے میدان میں لے جا کر اس کے ترازو میں رکھ دے اور اسے خدا کے سپرد کر دے۔ اسی واسطے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے نفس و مال پر جو حکم کرے اس پر راضی رہے، اور اس کی نازل کردہ مصیبت پر صبر کرے، اور دل دنیا سے نہ لگائے، نفس کے فریب اور شیطانی غرور سے مغرور نہ ہو جائے، اور جان ہمیشہ تسلیم کے لیے آمادہ رکھے، تاکہ جس وقت طلب کی جائے فوراً حاضر کر دے، کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ پر رکھنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچا دیتا ہے، اور اس بات کی کوشش کرے کہ چونکہ مال اور ملک اس سے چھوٹ جاتا ہے، اس لیے وہ اسے کار خیر کے لیے وقف کر دے، تاکہ اس کی وفات کے بعد جو طاعت اس جگہ میں ہو اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے۔ اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا حالت زندگی میں ہوتا تھا، جو حالت زندگی میں طاعت نہیں کرتا وہ مردہ ہے، اور جس کی طاعت مرنے کے بعد بھی جاری ہے وہ دراصل زندہ ہی ہے۔ بس جب دولت مند اور نعمت والے دنیاوی مال و دولت کو ان 10 آفتوں سے جن کا بیان ہم نے اوپر کیا ہے پاک کریں گے، اور اس میں یہ 10 خاصیتیں پیدا کریں گے، تو سعادت ابدی کی کیمیا حاصل کر لیں گے، اور دنیاوی اور فانی مال و دولت کو 100 نہیں بلکہ 700 اور چند در چند آخرت کے باقی رہنے والے درجات اور قرب و جوار حق میں تبدیل کر لیں گے، کہ ان لوگوں کی مثال جو راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جس سے 7 خوشے پیدا ہوں، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر نیاز کے ہاتھ سے ارادت کا جال بچھا کر اس پر مال و جاہ کا دانہ بکھیرا ہے، تو ساری عمر میں بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اس کا خاص بندہ اس جال سے دانہ لے تو خواہ ایک ہی لقمہ بھر کیوں نہ ہو، پھر جو عبادت وہ کرے گا اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ اور یہ ان صاحب دولتوں کو کبھی کبھی جذبات الوہیت کے تصرف کی قابلیت آ جاتی ہے، اس حالت میں ایک دم بھر کی عبادت اہل زمین و آسمان کی طاعت کے برابر ہوتی ہے، کہ جذبات الہی میں ایک جذبہ دونوں جہان کے عمل کے برابر ہوتا ہے۔ اس حالت میں جو حصہ اس شکاری کو ملتا ہے اس کا حساب اہل شرق و غرب بھی نہیں کر سکتے، اس واسطے کے الطاف حق بے نہایتی کے عالم سے آتی ہے، مگر ہر ایک کوتاہبین کی نظر اس بات کی کمالیت کے جمال پر نہیں پڑتی۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ فصل نمبر 6، اہل تجارت کے بیان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو خرید و فروخت ذکر الہی اور نماز سے روک نہیں سکتی، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صادق اور امین سوداگر قیامت کے دن نبیوں اور رسولوں کے ہمراہ بہشت میں ہوگا۔ واضح رہے کہ تجارت 2 قسم کی ہے، ایک دنیا کی تجارت اور دوسری آخرت کی تجارت۔ دنیاوی تجارت بھی 2 قسم کی ہے، ایک وہ جو فقط دنیاوی فائدے کے لیے کی جائے، اور دوسری وہ جو آخرت کے فائدے کے لیے کی جائے، اور اس میں ضمناً دنیاوی فائدہ بھی آ جائے، کہ جو آخرت کے لیے کھیتی کی کوشش کرتا ہے ہم اس کی کھیتی کو اور بھی رونق بخشتے ہیں، مگر وہ تجارت جو محض دنیاوی فائدے کے لیے کی جائے بہت ہی بری ہے، اور اس کا نتیجہ آخرت کا عذاب، حساب، وبال، بوجھ اور بے حاصل ہے۔ یہ سراسر نقصان ہے، اور وبال دین اور اس کا فائدہ محض نقصان ہے۔ دنیاوی مال و دولت میں انسان کی ترقی اس کے لیے باعث نقصان ہے، اور نیکی کے سوائے اور کسی قسم کا فائدہ اٹھانا سراسر ٹوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تجارت کو لہو کے قریب قریب فرماتا ہے،
کہہ دے کہ کھیل کود اور تجارت کی کوئی نیکی اللہ کے نزدیک نہیں۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، متقی تاجر کے سوا باقی سب تاجروں کا قیامت کے روز فاجروں کے ساتھ حشر ہوگا۔ ان دنیاوی تاجروں کو جن میں تقوی، نیکی اور صدق نہیں پایا جاتا، اللہ تعالیٰ فاجر کے نام سے پکارتا ہے۔ بے شک فاجر دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور قیامت کو وہ اس کی آگ میں جلیں گے۔ جو تجارت آخرت کے نفع کی خاطر کی جائے، اس کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے باز نہیں رکھ سکتی۔ مفسروں نے اس آیت کے دو معنی لیے ہیں۔ ایک وہ جو آخرت کی تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو ظاہر میں دنیاوی خرید و فروخت میں مشغول نہیں ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ ایسے لوگ آخرت کی تجارت میں مشغول ہیں، اپنا مال و جان راہ خدا میں صرف کرتے ہیں اور بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں کوشش کرو۔ اگر تم سمجھو تو ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ دوسرے معنی جو دنیاوی تجارت سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہیں، تجارت جس میں آخرت کا نفع ہے، یعنی ایسے مرد خدا بھی ہیں کہ اگرچہ ظاہر میں خرید و فروخت کرتے ہیں لیکن ان کا دل ذکر خدا سے خالی نہیں رہتا۔ اس آیت کی تفسیر ان معنوں کے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ فرماتا ہے یعنی نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے سے بھی باز نہیں رہتے، اور زکوٰۃ اسی وقت دے سکتے ہیں جب دنیاوی تجارت میں مشغول ہوں، نہیں تو جو شخص سارا مال خرچ کر دے اور دنیا سے کنارہ کش ہو جائے وہ زکوٰۃ دے ہی کس طرح سکتا ہے؟ بس ضروری شرط یہ ہے کہ آخرت کے نفع کے لیے تجارت کرے۔ نبیوں اور رسولوں کی صحبت سے یہ مراد ہے کہ ظاہر و باطن پرہیزگاری اختیار کرے اور مال کو اللہ تعالیٰ کا مال خیال کرے، اور نیت یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال پر اس کے بندے کے واسطے اس کی رضا اور امر کے مطابق تصرف کرتا ہوں، یہاں تک کہ جو محنت سے کماؤں اسے بندگان خدا کو دوں، اور اپنے دیں اور اپنے اہل و عیال کو انہی بندوں میں سے خیال کرے، اور امانت اور دیانت کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے، اور خرید و فروخت میں انصاف کو مد نظر رکھے اور نرمی سے خرید و فروخت کرے، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس مرد پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے جو خرید و فروخت میں نرمی کرے۔ خرید و فروخت میں قسم خواہ جھوٹی ہو خواہ سچی ہرگز نہ کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قسم کھانے والے فروخت کنندے کو دشمن خیال فرماتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ تھوڑے نفع پر قناعت کرے، اور برکت بھی قناعت ہی میں ہے، اور بد نصیبی لالچ میں ہے کہ لالچی ہمیشہ بے نصیب رہتا ہے۔ امانت کی کوشش کرے اور خیانت سے بچے، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امانت رزق کو کھینچ لاتی ہے اور خیانت مفلسی کو کھینچ لاتی ہے۔ مال کو جب خریدے تو برا نہ کہے، اور جس وقت بیچے اس کی تعریف نہ کرے، اور اس کے عیب پوشیدہ نہ رکھے، اور جو خوبیاں اس میں ہوں انہیں ظاہر کر دے، اور غلام کی خرید و فروخت نہ کرے، کیونکہ غلاموں کی خرید و فروخت ایک قسم کا فساد ہے۔ اور کہتے ہیں تہمت کے موقع سے بچو، لیکن وہ غلام جو کسی خدمت کے لیے خریدا جائے تو کچھ مذائقہ نہیں، کیونکہ ان کی خرید و فروخت سہل ہوتی ہے، اور جس شہر میں جائے وہاں کے متبرک مقامات اور مزاروں کی بڑے نیاز سے زیارت کرے، اور زاہدوں، عابدوں، مشائخ، امام، گوشہ نشین اور ہر شہر کے مردان خدا کی زیارت کرے، اور ان سے قرب خدا کی جستجو کرے، اور جہاں جائے ان کی خدمت میں صدق سے حاضر ہوئے، اور ہر شخص کا تھوڑے بہت تبرک سے دلداری کرے اور اسے غنیمت سمجھے، کیونکہ سفر میں مردان خدا کی صحبت اور ان کی خدمت کے پا لینے سے بڑھ کر کوئی غنیمت نہیں۔ اور ہر ایک شہر میں جہاں تک اس سے ہو سکے درویشوں اور کمزوروں کی مدد کرے، جو فائدہ اسے سفر سے حاصل ہوئے یا مقیمی کی حالت میں معاملہ یا معارضہ کرے وہ سب خیرات کے کاموں میں صرف کرے، مگر ہاں اس میں سے اہل و عیال کے خرچ کے واسطے رکھ لے، خزانوں اور مال کے جمع کرنے کے درپے نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور راہ خدا میں اسے صرف نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے، جس دن دوزخ میں اسے جلایا جائے گا، اور اسے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں
और पीठों को दाग दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि ये वही माल है जो तुम अपने लिए जमा करते थे, बस अब अपने जमा किएगा, मजा चखो। मुनासिब तो यह है कि इंसान इस तरह जिंदगी बसर करे कि जब आखिरत का सफर दरपेश आए तो आखिरत का सरमाया पहले भी बेच चुका हो और खुद अपने माल के पीछे जाए। जैसा कि सौदागर लोग जब कभी सफर को जाते हैं तो माल पहले बेच देते हैं और फिर उन्हें शहर में ठहरना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माल आगे रवाना किया हुआ होता है। वो फिर जल्दी माल के पीछे चलते हैं और जब कूच का वक्त होता है तो वो बहुत खुश होते हैं। इसी तरह इंसान को चलते वक्त सिर्फ अहलो अयाल के खर्च के वास्ते कुछ छोड़कर बाकी सब आगे बेचना चाहिए, यानी उससे कोई वक्फ या कार खैर करना चाहिए जो उसकी जिंदगी के बाद जारी रहने वाला सदका हो। नहीं तो बड़े अफसोस की बात होगी कि तू जमा करे और मजे उड़ाए दूसरे। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के रोज जो हसरत 4 शख्सों को होगी वो अव्वलीनों आखिरीन में से किसी को ना होगी। अव्वल वो आलिम जिसके इल्म पर लोगों ने तो अमल किया हो लेकिन खुद उसने अपने इल्म पर काम ना किया हो। वो कयामत को मैदान में देखेगा कि अमल करने वालों को तो बहिश्त में ले जा रहे हैं और उसे दोज़ख में। उस वक्त कहेगा कि अफसोस जिन्होंने मेरे इल्म पर अमल किया, उन्हें तो बहिश्त मिली और मैंने चूंकि अपने इल्म पर अमल ना किया इसलिए मुझे दोज़ख मिला। दोम वो आका जिसके पास गुलाम हो और आका तो बुरी बातों में मशगूल हो और गुलाम नेक कामों में। वो भी मैदान हश्र में देखेगा कि गुलाम को तो बहिश्त में लिए जा रहे हैं और उसे दोज़ख में। उस वक्त वो अफसोस करेगा कि मेरे गुलाम को ताअत की वजह से बहिश्त मिली और मेरी बदअमली से मुझे दोज़ख नसीब हुआ। सोम वो शख्स जिसने हर किस्म की इबादत तो बहुत की हो मगर किसी पर तो जुल्म किया हो, किसी को गाली दी हो, किसी से बेइंसाफी की हो, किसी की गीबत की हो, किसी पर बहतान लगाया हो, किसी को मारपीट की हो और किसी को दुख दिया हो। जब ये मैदान हश्र में आएगा तो ये सब आकर कोई तो उसकी नमाज ले जाएगा, कोई रोजा, कोई ज़कात और कोई हज, यहां तक कि वो शख्स बिल्कुल मुफलिस रह जाएगा और उन दुश्मनों के गुनाहों का बोझ उसकी गर्दन पर रखा जाएगा। वो तो बहिश्त में जाएंगे और ये दोज़ख में। उस वक्त अफसोस से कहेगा कि मैंने तो बहुत ताअत की और उन्होंने गुनाह, मुझे उनके गुनाहों के बदले दोज़ख में लिए जा रहे हैं और उन्हें मेरी ताअत के इवज बहिश्त में। चाहरुम वो साहिब माल जिसने बड़ी मेहनत से माल जमा किया और ना खाया और ना साथ लिया बल्कि वारिसों के लिए यहीं का यहीं छोड़ दिया और उस वारिस ने उस माल को खैरात के कामों में सर्फ किया और सदके दिए, हत्ता कि सब का सब राह खुदा में सर्फ किया। जब दोनों को मैदान हश्र में लाएंगे तो पहले को तो दोज़ख में ले जाएंगे और दूसरे को बहिश्त में। उस वक्त साहिब माल कहेगा कि अफसोस, मैंने बड़ी मेहनत से हलालो हराम माल जमा किया, अब मुझे इसके बबाल के सबब दोज़ख में लिए जा रहे हैं। किसी को भी ऐसी हसरत ना होगी जैसी मज़कूरा बालाचार अशखास को होगी। इस वास्ते कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन आफतों से महफूज रखे और अमीन सौदागर अपनी रास्तकारी, रास्त गुफ्तारी और रास्त किरदारी की वजह से निजात वालों के दर्जों को पहुंचे। जैसा कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मामले का सच्चा और अमीन सौदागर बहिश्त में नबियों और रसूलों के हमरा होगा। रास्तकारी के ये मानी है कि खलकत के साथ सच कहे और सच पर चलने से सलूक करे और मकर, हीला और फरेब ना करे। रास्त किरदारी का ये मतलब है कि शरीयत की राह पर रहकर तरीकत की चाल से भी बेखबर ना रहे और इस बात का ध्यान रखे कि किसी वक्त भी दुनियावी मसलहतों को दीनी मसलहतों पर तरजीह न दे और किसी हालत में भी दुनियावी मशगलों की वजह से दीनी उमूर की वजावरी से बाज न रहे और हर हाल में जिक्र इलाही करता रहे और आखिरत का तालिब रहे, ताकि उन लोगों में से हो जाए जिनकी बाबत अल्लाह ताला फरमाता है, उन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त जिक्र इलाही से नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला उन्हीं को मर्द कहता है और जो ऐसा नहीं वो मर्द नहीं। जिसमें अक्ल और दीन दोनों पाए जाते हों, वो मर्दी के मुकाम पर ही नहीं बैठा रहता और दुनिया की बंजर सदा जिंदगी पर फरीफ्ता नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई
उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।